வாகை சூடவா. Dear students, today our topic is chemistry in everyday life. As soon as you hear this topic, I can hear some sounds. Oh, this chapter, so boring. Many concepts, many theories and many names. I don't like this chapter. Please children, don't worry. I'll make this lesson easier for you. Okay, now we shall move into this lesson. Chemistry in everyday life. Chemistry in everyday life is subdivided into three parts. They are chemicals in medicine, chemical in food product and chemical in cleansing agents. But even though it has three topics, it basically deals with medicines. So we also start with medicines and drugs. Medicine and drugs. Okay, what is a drug? Drug is a substance which will produce a biological response in our body. It is derived from French word drogue, meaning dry herb. Okay, drug. What is a drug? It makes some biological response in our body even though we take it in a small amount. Then what is medicine? It is also a drug, but the biological response that is making in our body, it is therapeutic and useful. That means it will cure the disease in our body. So that is called medicine. That is substance which is used for the purpose of prevention, diagnosis, treatment or cure of a disease is called medicine. Next we shall move on to classification of drugs. Drugs are classified into four types. First one based on pharmacological effect, based on action of drug, based on chemical structure, based on molecular targets. First two classification is useful for doctors. Pharmacological effect means students, if I have fever, what I will do? I will go to the doctor, he will prescribe some medicine for me. That is an antipyretic medicine. Then if I have pain in my hand, what the doctor will prescribe? He will prescribe some analgesic medicine for me. Okay, that is pharmacological effect. Then second one is based on the action of drug. What the drug is going to do in my body, that is important here. Antibiotics, streptomycin and erythromycin, both are antibiotics only, but their action in my body is different. That is, streptomycin inhibits the initiation of protein synthesis, whereas erythromycin prevents incorporation of new amino acids into proteins. I think this is clear for you. Okay. Next one, based on molecular targets. What are molecular targets? They are proteins, nucleic acids, lipids inside our body. Where the drug is going to act, this will make this classification. Okay. Next, last one is based on their structure. Drugs of similar structure will be classified in this type. For example, penicillin drugs, amoxicillin, ampicillin, they are all classified in this part. Okay. Next we shall move on to the enzyme catalyst, that is what the enzyme is doing inside my body. Enzymes are biological catalysts, they will catalyze the biological functions. Okay. Now I am taking some food. Here the substrate is the food I have taken, that is carbohydrate molecule. That carbohydrate molecule, if it is roaming around my body, then it will not be broken into glucose. So the enzyme, what will it do? On the carbohydrate molecule, it will make intact on the active site. On the one enzyme, it will have some active site. So on the active site, on the substrate molecule, then the oxygen will come and attack that substrate, that is here carbohydrate, and the digestion process will take place. இப்போ அந்த சப்ஸ்ட்ரேட் என்னோட பாடியில் சுற்றிக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னேன்னா ஆக்சிஜன் ஒரு இடத்துலையும் போய் அதை பிரேக் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த என்சைமோட வேலை என்ன அப்படின்னு சொன்னேன்னா, இட் வில் மேக் த சப்ஸ்ட்ரேட் இன்டாக்ட் ஆன் இட் ஸோ தட் த reagent will come and attack it easily and the process will taken out very fast, carried out very fast. Okay, now we shall study about the enzyme as the target for the drug. How the drug
will attack the enzyme and how the drug will act inside the body we are going to find. Okay, mechanism in presence of drug. First I said the enzyme will hold the substrate so that the reaction will take place very quickly, that is the reagent will come and attack it and the reaction will take place. Okay, if I have some pain in my body, so I am taking some drug. So what the drug will do, that is the drug will competitively inhibit that substrate to come inside that active site. So அந்த active siteல அந்த substrate வர விடாம அந்த drug தடுத்துரும், so that அப்போ அந்த reaction அங்கே நடக்காது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அன்வான்ட் பாக்டீரியா, தட் இஸ் பாக்டீரியா என்டர்ஸ் இன்சைட் மை பாடி, அந்த பாக்டீரியா எனக்குள்ளே வந்துருச்சு. ஸோ தட் பாக்டீரியா என்ன பண்ணும், அந்த என்சைமோட ஆக்டிவ் சைட்டில் போய் இட் வில் மல்டிப்ளை. ஸோ இதை நான் ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா த டாக்டர் வில் ப்ரிஸ்கிரைப் மீ சம் antibacterial drug. ஸோ அந்த antibacterial drug வாட் இட் வில் டூ, அந்த ட்ரக் இந்த பாக்டீரியா வந்து அது க்ரோத் ஆகிறதுக்கு இட் நீட்ஸ் சம் ஃபோலிக் ஆசிட். ஸோ இந்த ஃபோலிக் ஆசிடை சிந்தசைஸ் பண்ணுறது அந்த பாக்டீரியாவில் இருக்கக்கூடிய பேரா அமினோ பென்சோயிக் ஆசிட். ஸோ இந்த பேரா அமினோ பென்சோயிக் ஆசிட் அந்த ட்ரக்கோட ஆக்டிவ் சைட்டில் வந்து உட்காந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இட் வில் மல்டிப்ளை. அப்போ இந்த பேராமினோ பென்சோயிக் ஆசிடை இன்ஹிபிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ட்ரக்கை டாக்டர் எனக்கு கொடுப்பாங்க. தட் நேம் ஆஃப் த ட்ரக் இஸ் சல்ஃபனிலமைடு. ஸோ இந்த சல்ஃபனிலமைடு ட்ரக்கும் பேராமினோ பென்சோயிக் ஆசிடும் சேம் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கிறதுனால அந்த பேராமினோ பென்சோயிக் ஆசிடுக்கு பதிலாக இந்த சல்ஃபனிலமைடு ட்ரக் வந்து அந்த ஆக்டிவ் சைட்டில் இன்டாக்ட் ஆயிரும். அப்போ அந்த ஆக்டிவ் சைட்டில் அது வந்து உட்கார்ந்த உடனே இந்த பேராமினோ பென்சோயிக் ஆசிட் இட் குட் நாட் கம் அண்ட் சிட் ஆன் த ஆக்டிவ் சைட். அப்போ அங்கே ஃபோலிக் ஆசிட் சிந்தசிஸ் நடக்காது, அந்த பாக்டீரியா growth will be stopped. Okay, this is the mechanism in presence of drug inside the enzyme. Okay, that is competitive inhibition. Why we are telling this as competitive inhibition? இங்கே சப்ஸ்ட்ரேட்க்கும் ட்ரக்குக்கும் நடுவில் காம்படிஷன் நடக்குது. who are going to win? யார் இதில் வின் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா ட்ரக். ஏன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா டாக்டர்ஸ் வில் ப்ரிஸ்கிரைப் பவர்ஃபுல் ட்ரக்ஸ் ஒன்லி. ஸோ அந்த ட்ரக்கு என்ன பண்ணும், அந்த காம்படிஷனில் வின் பண்ணி என்சைம் சைட்டில் போய் உட்காந்துட்டு அந்த சப்ஸ்ட்ரேட்டை வரவிடாமல் தடுத்து பாக்டீரியாவோட மல்டிப்ளிகேஷனை ஸ்டாப் பண்ணிடும். திஸ் இஸ் காம்படிட்டிவ் இன்ஹிபிஷன். நெக்ஸ்ட் த சேம் திங். ஓகே, நவ் அங்கே நம்ம என்ன சொன்னோம், அந்த ட்ரக் வந்து ஆக்டிவ் சைட்டில் போய் உட்காந்துக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம். பட் சம் அதர் ட்ரக்ஸ் ஆர் தேர், தே வில் நாட் ஆக்குபை த ஆக்டிவ் சைட். What they will do, they will go and occupy the allosteric site. Allosteric site, na, you can see in this picture that the drug will go and occupy. In the next slide you can see, yeah, the drug occupies the allosteric site. So the shape of that active site changed. See that the shape changed, so the substrate get confused where to go and sit. அந்த ஷேப் அதுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னேன்னா இட் வில் நாட் கோ அண்ட் என்டர் இன் டு த ஆக்டிவ் சைட். ஸோ அந்த பாக்டீரியா அல்லது அந்த சப்ஸ்ட்ரேட் அது கன்ஃபியூஸ் ஆகி அதால் அந்த என்சைம் சைட்டில் ஆக்குபை பண்ண முடியாமல் அந்த ப்ராசஸ் ஸ்டாப் ஆயிரும். ஸோ இது வந்து நான் காம்படிட்டிவ் ட்ரக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதை சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது, ஓகே, இப்போ வந்து ட்ரக்கோட டார்கெட்ஸ் ரெண்டு பார்த்தோம். ஒன்று வந்து என்சைம், அடுத்தது வந்து ரிசெப்டார். Okay, what are receptors? Proteins which are responsible for communication process in our body are receptors. Receptors na வேற ஒண்ணுமே இல்ல, proteins தான். இந்த proteins இந்த receptors வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, protein receptors எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா செல் மெம்பரெயினில் இருக்கும். செல் மெம்பரெயினில் நீங்கள் இந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்க்கலாம். என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் அதோட ஆக்டிவ் சைட் மெம்பரெயினுக்கு வெளியே ப்ரொஜெக்ட் ஆகி இருக்கும். ப்ரொஜெக்ட் ஆகி இருக்கிற இடத்துல என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா கெமிக்கல் மெசஞ்சர்ஸ் வந்து இஃப் இட் ஆக்குபைஸ் தட் பைண்டிங் சைட் அங்கே மெசேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஓகேயா, இப்போ நம்ம இதை வந்து இன்னும் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ கிளியர்லி. இப்போ மெசேஜ், இப்போ எனக்கு வலிக்குது அப்படின்னு சொன்னேன்னா ஃபஸ்ட்டு பிரெயின் வந்து ரிசீவ்ஸ் தட் பெயின். அந்த பெயினை பிரெயின் ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா இட் வில் send the message
த்ரூ நியூரான்ஸ். நியூரான்ஸ் வழியாக என்ன பண்ணும், மெசேஜ் அனுப்பும். நியூரான்ஸ் வந்து இன்னொரு நியூரானுக்கு அனுப்பும், அந்த நியூரான் மசில்ஸ்க்கு அனுப்பும். அப்போ அனுப்புது அப்படின்னு சொன்னேன்னா யாரோ ஒருத்தர் அங்கே கேரியராக இருக்கிறாங்க. அப்போ இந்த மெசேஜை தூக்கிட்டு வர்றதுக்கு சம் கெமிக்கல்ஸ் இன்சைட் த பாடி. இந்த கெமிக்கல்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லனா கெமிக்கல் மெசஞ்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த கெமிக்கல்ஸ் பிரெயின் கிட்ட இருந்து அது என்ன மெசேஜை கொடுக்குதோ, ஹாப்பி ஃபீலிங்னா ஹாப்பி அப்படின்ற மெசேஜை கொண்டுட்டு வரும். கொண்டுட்டு வந்து அந்த கெமிக்கல் மெசஞ்சர் என்ன பண்ணுன்னா அந்த பைண்டிங் சைட்டில் போய் உட்காரும். அந்த பைண்டிங் சைட்டில் போய் உட்கார்ந்த உடனே அந்த ப்ரோட்டீன் ரிசெப்டாரோட ஷேப் இட் வில் சேஞ்ச். யூ கேன் see in this picture. அதோட ஷேப் சேஞ்ச் ஆயிரும். ஷேப் சேஞ்ச் ஆன உடனே மெசேஜ் என்ன பண்ணிடும், பாஸ் ஆன் டு த செல்ஸ். நம்மளோட உடம்பு ஃபுல்லாக மசில்ஸ்ல எல்லாம் அந்த பெயின்னா பெயின்ற ஃபீலிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும், ஹாப்பின்னா ஹாப்பின்ற ஃபீலிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ இந்த கெமிக்கல் மெசஞ்சர்ஸோட வேலை இதுதான். அந்த மெசேஜ் வெளியில் வந்த உடனேயே நெக்ஸ்ட்டு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா அந்த கெமிக்கல் மெசஞ்சர் இட் வில் கம் அவுட் ஆஃப் தட் ஆக்டிவ் சைட்டு. ஸோ இதுதான் ரிசெப்டார் ஆஸ் ட்ரக் டார்கெட்ஸ். ஓகே, இப்போ ஐ திங்க் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அகைன் ஐ வில் ரிப்பீட். ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ரோட்டீன்ஸு தான், அதாவது கம்யூனிகேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ப்ரோட்டீன்ஸை நான் ரிசெப்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஓகே, பிரெயினில் இருந்து மெசேஜை ரிசீவ் பண்ணுற இந்த ரெசெப்டார்ஸ்க்கு மெசேஜை கொண்டுட்டு வர கெமிக்கல்ஸை நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா கெமிக்கல் மெசஞ்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன். இதுதான் கெமிக்கல் தான். சம் கெமிக்கல்ஸ் தே வில் ஆக்ட் அஸ் கெமிக்கல் மெசஞ்சர்ஸ். ஓகே, இப்போது இந்த கெமிக்கல் மெசேஜ், இப்போ எனக்கு வலி அப்படின்ற ஃபீலிங் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னேன்னா அந்த வலியை ஸ்டாப் பண்ணணும். அப்போ அந்த பெயினை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு வாட் ஐ வில் டூ, ஐ வில் கோ டு த டாக்டர். டாக்டர் என்ன பண்ணுவார், ஹி வில் ப்ரிஸ்கிரைப் சம் ட்ரக், தட் இஸ் அனால்ஜெசிக்ஸ். அப்போ அவர் அந்த ட்ரக்கை எனக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணதும் அந்த ட்ரக்கை நான் சாப்பிட்றேன். சாப்பிட்டா அந்த ட்ரக் வந்து 2 waysல ரியாக்ட் பண்ணும். 2 வழியில் அதால் ரியாக்ட் பண்ண முடியும். ஒன்று, அந்த டைம் பீயிங் அந்த வலி கொடுக்குற அந்த கெமிக்கல் மெசஞ்சர்ஸை ஸ்டாப் பண்ணிடும். அதாவது டெம்பரரி ரிலீஃப் ஃப்ரம் த பெயின். அந்த பெயின்லேருந்து எனக்கு ரிலீஃப் வந்து ரொம்ப டெம்பரரியாக தான் கிடைக்கும். பட் இன்னொரு டைப் ஆஃப் ட்ரக் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா இட் வில் மிமிக் த கெமிக்கல் மெசஞ்சர். ஓகே, மிமிக் அப்படின்னு சொன்னால் மிமிக்ரி. நீங்களாம் உங்கள் டீச்சர்ஸோட வாய்ஸ் எல்லாம் மிமிக்ரி பண்ணுவீங்க. மிமிக்ரி அப்படின்னு சொன்னேன்னா அதே மாதிரி செயல்படுறது. அப்போ இந்த கெமிக்கல் மெசஞ்சர் மாதிரியே இன்னொரு வந்து என்ன பண்ணணும்னு சொன்னேன்னா ட்ரக் செயல்படும். இப்போது ஐ வில் டெல் யூ 2 types of actions, that is antagonist and agonist. Antagonist and agonist. ஓகே, இப்போது antagonist அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னேன்னா drugs which will prevent that chemical messenger to come to the active site. அந்த ஆக்டிவ் சைட்டுக்கு கெமிக்கல் மெசஞ்சரை வர விடாமல் தடுக்கிற ட்ரக்ஸை தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா ஆன்டகோனிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன். இந்த ஆன்டகோனிஸ்டோட வேலை என்ன அப்படின்னு சொன்னேன்னா எனக்கு பெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரெயின் கொடுக்குற மெசேஜை பிளாக் பண்ணுறது தான் ஆன்டகோனிஸ்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆகனிஸ்ட். ஆகனிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னேன்னா இப்போ எனக்கு ஒரு 2-3 நாளாக பசியே இல்லை. ஓகே, ஐ குட் நாட் ஃபீல் ஹங்கர் ஃபார் 2 or 3-4 days. அப்போ எனக்கு பசிக்குது, தட் இஸ் ஐ ஆம் ஃபீலிங் ஹங்க்ரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கெமிக்கல் மெசஞ்சர் அங்கே ஷார்ட்டேஜாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ when I'm going to the doctor, he will prescribe some drug. What the drug will do, it will mimic the chemical messenger, that is I am feeling hunger அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த chemical messengerோட வேலையை இந்த drug செய்யும். Okay, so it mimics that chemical messenger, so it is called agonist. இது எப்போ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா அங்கே நேச்சுரல் மெசஞ்சர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக நம்மளோட பாடியில் இருக்கும்போது இந்த agonist drug வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். I think this is clear. Okay, we'll move to the next topic, therapeutic action of drugs. Therapeutic action வேறு ஒன்றுமே இல்லை, நம்மள உடம்புல இருக்கக்கூடிய நோயை குணமாக்கக்கூடிய மருந்துகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதில் நிறைய இருக்குது. ஆன்டாசிட்ஸ், ஆன்டிஹிஸ்டமின்ஸ், ட்ரான்குலைசர்ஸ், அனால்ஜெசிக்ஸ், ஆன்டிமைக்ரோபியல்ஸ், ஆன்டிஃபர்டிலிட்டி ட்ரக்ஸ், இது எல்லாமே நம்மளோட பாடியில் தெரப்பியூட்டிக் ஆக்ஷனை கொண்டுட்டு வரக்கூடிய ட்ரக்ஸு. ட்ரக்ஸ்னால் வேறு ஒன்றுமே இல்லை, கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸு. ரொம்ப ஸ்மால் மாலிகுலர் மாஸ் தான், நம்ம ரொம்ப கொஞ்சமாக தான் அதை யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம ட்ரக்னால் ஏதோ பெருசாக அப்படின்லாம் நம்ம நினைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ரொம்ப சின்ன சின்ன மாலிகுல்ஸ், அதாவது ரொம்ப
கம்மியான மாலிகுலர் வெயிட் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் அதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம்மளோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய மேக்ரோ மாலிகூல்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும். தான் ப்ரோட்டீன் கூட, கார்போஹைட்ரேட் கூட, அது கூடலாம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் தான் நம்ம ட்ரக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ தெரப்பியூட்டிக் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நோயை குணமாக்கக்கூடிய மருந்துகள். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஆன்டாசிட்ஸு. நான் ஒரு marriage function, I am going to attend a marriage function. There I am eating some biryani. What will happen to my stomach? After eating nicely and come to our home, our stomach will start burning. That burning sensation, why it is burning? எதுக்கு அது அப்படி வயிறு எரிச்சலாக இருக்குது? Okay, that is because of an acid. That is acid, more acid is secreted in our body. So அந்த ஆசிட்னால I am feeling that burning sensation. ஸோ அந்த burning sensation-ஐ ஸ்டாப் பண்ணக்கூடிய medicines, that is drugs, they are called antacids. So antacid is a base which neutralizes excess of acid secreted in the stomach during digestion of food. ஸோ அந்த டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட்டில் அந்த நடக்கும்போது, அந்த ப்ராசஸ் நடக்கும்போது நிறைய ஆசிட் செக்ரீட் ஆயிடுச்சுன்னா அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுற கெமிக்கல்ஸ் தான் ஆன்டாசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சோடியம் பைகார்பனேட், மெட்டல் ஹைட்ராக்சைட்ஸ் ஆஃப் மெக்னீஷியம் அண்ட் அலுமினியம். இப்போ இந்த நம்ம வீட்டிலையே வயிறு வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொன்னோம், வயிறில் பார்னிங் சென்சேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம்ம பாட்டிமாலாம் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஆப்பசோடாவை எடுத்துகிட்டு வா, அதை கொஞ்சோல போடு, அதை சாப்பிடு, சரியாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆப்பசோடானா வேறு எதுவுமே இல்லை, சோடியம் பைகார்பனேட் தான். அதுக்காக நம்ம ஆப்பசோடாவை, அந்த சோடியம் பைகார்பனேட்டை நம்ம நிறைய எடுத்துக்க முடியாது. தென் த பாடி வில் பிகம் ஆல்கலைன் அண்ட் தென் மோர் ஆசிட்ஸ் வில் செக்ரீட்டட். ஸோ ஒன்லி a small amount of that sodium bicarbonate should be used. இது கூட கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த மெட்டல் ஹைட்ராக்சைட்ஸ் ஆஃப் அலுமினியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் தே ஆர் வெரி யூஸ்ஃபுல். ஏன்னா அது வந்து டிசால்வ் ஆகவே செய்யாது பாடியில், ஜஸ்ட் தே வில் நியூட்ரலைஸ் த ஆசிட்ஸ். இப்போ இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னேன்னா, இந்த ஆன்டாசிட்ஸ் கண்ட்ரோல் த சிம்டம்ஸ் அண்ட் நாட் த காஸ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதால் சிம்டம்ஸை மட்டும், அந்த பார்னிங் சென்சேஷனை மட்டும் ஸ்டாப் பண்ண முடியுமே தவிர அந்த அமிலம் செக்ரீட் ஆகிறத அதால் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபார் தட் வாட் வில் வி டூ? ஓகே, ஹியர் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இந்த 2 ட்ரக்ஸ் தே ஆர் வெரி யூஸ்ஃபுல். இப்போ அந்த ஆசிட் செக்ரீட் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்றத நான் கண்டுபிடிச்சி அதை நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா எனக்கு ஆசிட் செக்ரீட் ஆகாது, அந்த பார்னிங் சென்சேஷனும் ஸ்டாப் ஆயிரும். ஓகே, அப்போ இந்த ஆசிட் செக்ரீட் ஆகிறதுக்கு ரீசன் என்ன, அது எதனால் செக்ரீட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னேன்னா, பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ்டமின்ஸ் இன் ஆர் பாடி. ஹிஸ்டமின்ஸு, ஐயோ பேரே ஒரு மாதிரி இருக்கு, ஹிஸ்டமின்ஸ்னால் வேறு எதுவுமே இல்லைம்மா, இட் இஸ் அ கெமிக்கல். இந்த கெமிக்கல் என்ன பண்ணும், தட் இஸ் த ஹிஸ்டமின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா, அந்த ஸ்டமக் வாலில் இருக்கக்கூடிய ரிசெப்டாஸில் போய் இதை அட்டாக் பண்ணி நிறைய ஆசிட்ஸை செக்ரீட் பண்ண வச்சுட்டே இருக்கும். அப்போ இந்த ஹிஸ்டமின்ஸ் வந்து அந்த ஸ்டமக் வாலில் போய் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறத ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு ட்ரக் வேணும். ஓகேயா, அந்த ட்ரக்கோட பேர் தான் ரானிட்டிடின் and cimetidine. Okay, cimetidine, you just remember that name, cimetidine. Cimetidine, அதோட trade name வந்து Tagamet. This is an important question, so students please make a note of that. Cimetidine. Cimetidine அதோட வேலை, அது மாதிரி ranitidine ரெண்டோட வேலை என்ன அப்படின்னு சொன்னேன்னா, அது ரெண்டும் அந்த ரிலீஸ் ஆஃப் ஆசிட், அதாவது ஹிஸ்டமின் ரிசெப்டார்ஸ், அது என்ன ஹிஸ்டமின்ஸ் வந்து அந்த ஸ்டமக் வாலில் போய் அட்டாக் பண்ணி அந்த ஆசிட் செக்ரீஷனை ஸ்டாப் பண்ணுறது தான் இந்த ஹிஸ்டமின்ஸ், ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸோட வேலை. தே ஆர் ரானிட்டிடின், தட் த ட்ரேட் நேம் வந்து ஜின்டாக். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து சிமெட்டிடின், ட்ரேட் நேம் வந்து டேகமெட். ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் திஸ். அடுத்து இந்த ஆன்டிஹிஸ்டமின்ஸ் வந்து இன்னொரு இது இருக்குது. இந்த ஹிஸ்டமின் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு மோசமான ஒரு கெமிக்கல். ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம், நமக்கு தேவையில்லாத ஆசிடெல்லாம் அதை செக்ரீட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம். செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு சொன்னேன்னா, நமக்கு ஒரு கோல்டு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னேன்னா வாட் வில் வி டூ, ரே ஸ்னீசிங்,
தென் ஸ்டஃபி நோஸ், அப்புறம் பிளாக்கேஜ் ஆஃப் நோஸ், இது எல்லாமே பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஹிஸ்டமின்ஸ் ஒன்லி. அப்படின்னா இந்த ஹிஸ்டமின்ஸ் நம்ம பாடியில் அலர்ஜிக் இஃபெக்ட்ஸையும் கொடுக்குது. அப்போது இந்த அலர்ஜிக் இஃபெக்டை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு யூஸ் ஆகிற கெமிக்கலோட பேர் தான் ஆன்டி ஹிஸ்டமின். அதாவது ஹிஸ்டமின்க்கு எதிராக வேலை செய்யக்கூடியது அப்படின்றதுனால தான் அதை ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸோ அதோட பேர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னேன்னா ப்ரோம்ஃபினரமின் அண்ட் டெர்ஃபினடின். ஸோ இந்த நேம்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், பட் நம்ம மனசு வச்சோன்னா நமக்கு முடியும். ஓகேயா, கொஞ்சம் மனசு வச்சு இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் எழுதி 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 நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னேன்னா யூ கேன் ரிமெம்பர் இட் வெரி ஈஸிலி. ஓகேயா, ப்ரோம்ஃபினரமின். இப்போ நமக்கு வந்து கோல்டு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னா நீங்கள் அந்த கோல்டுக்கு டாக்டர்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுற டேப்லெட்ஸை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள். அதில் கட்டாயம் ஒன்று குளோர்ஃபினரமின் போட்டிருக்கோம், இல்லைனா ப்ரோம்ஃபினரமின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கோம். ஓகேயா, இப்படி தான் நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை வி ஷுட் கிரியேட். அப்போ அந்த டேப்லெட்ஸில் இந்த நேம் இருக்கும். ஸோ இந்த டேப்லெட்ஸ், அதாவது இந்த ப்ரோம்ஃபினரமின் அண்ட் டெர்ஃபினடின், இதோட வேலை என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா இந்த ஹிஸ்டமின், அந்த அலர்ஜிக் இஃபெக்டை உண்டாக்குற அந்த ஹிஸ்டமினை ஸ்டாப் பண்ணுறது. தட் இஸ் அந்த ஹிஸ்டமினை எதிர்த்து அந்த ஹிஸ்டமின் இல்லாமல் பண்ணுறது தான் இந்த 2 ட்ரக்ஸோட வேலை. ஓகே, ஐ திங்க் இட் இஸ் கிளியர் அப் டு திஸ். நெக்ஸ்ட் வி ஷல் மூவ் ஆன் டு ட்ரான்குலைசர்ஸ். இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா நியூராலஜிக்கலி ஆக்டிவ் ட்ரக்ஸ். இதுக்கு மேலே நம்ம பார்க்க போகிறது நியூராலஜிக்கலி ஆக்டிவ் ட்ரக்ஸ். நியூராலஜிக்கலி ஆக்டிவ் அப்படின்னா ஃப்ரம் த நேம் இட் செல்ஃப் வி கேன் சே அங்கே வந்து மெசேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர். நியூரானோட வேலை என்னது? மெசேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர். அப்போ இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் தே வில் இன்ட்ராக்ட் வித் த மெசேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மெக்கானிசம். ஓகே, ட்ரான்குலைசர்ஸ். ட்ரான்குலைசர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இது வந்து ட்ரான்குலைசர்ஸ் வந்து தே ஆர் சைக்கோ தெரப்பியூட்டிக் ட்ரக்ஸ். அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா மென்டல் இல்னஸ், நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ அல்லது டென்ஷனோ அல்லது ஃபீலிங் ஸோ சேடு, அப்புறம் ஆன்சைட்டி, இது மாதிரியான ஃபீலிங்ஸ், இதிலேருந்தெல்லாம் ரிலீஃப் கொடுக்கக்கூடியது தான் இந்த ட்ரான்குலைசர்ஸ். இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம்மளோட சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தில் ஆக்ட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு நல்ல தூக்கத்தை கொடுக்கும். ஓகேயா, ஓகே. இந்த ட்ரான்குலைசர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம்மளோட இமோஷ்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன குழந்தைங்களே ஐயோ நான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து ரிலீஃப் கொடுக்கறது தான் இந்த ட்ரான்குலைசர்ஸோட வேலை. ஹவு தே வில் ஆக்ட், அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ இந்த ட்ரான்குலைசர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த சென்ஸ் ஆஃப் வெல்பீயிங், அதாவது நான் சந்தோஷமாக தான் இருக்கிறேன் அப்படின்ற மெசேஜை நம்மளோட ரிசெப்டாஸ்க்கு கொடுக்கறது தான் இந்த ட்ரான்குலைசர்ஸோட வேலை. ஓகே, அப்போ நமக்கு ஏன் ஸ்ட்ரெஸ் வருது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ்க்கு காரணமான கெமிக்கல் என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இந்த ட்ரான்குலைசர்ஸ் டாக்டர்ஸ் வந்து அந்த ஆன்டி டிப்ரெசன்ட் ட்ரக்ஸை நமக்கு கொடுப்பாங்க. அதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நமக்கு அந்த இதிலேருந்து ரிலீஃப் கிடைக்கும். ஓகே, நவ் வி வில் see what is the cause for stress. இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கான காரணம் என்ன? நம்மளோட பாடியில் ஒரு கெமிக்கல், ஓகே, ஒன் மோர் கெமிக்கல். திஸ் இஸ் ஆல்சோ a new story. This is more interesting for you. So please listen and make a note of the names what I am telling. நான் என்னென்ன நேம்ஸ் சொல்கிறேன்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணிக்கோங்க. அந்த நேம்ஸ் வந்து you just take it on your notes. ஓகே, why we have stress? இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போனோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம்ம பாடியில் நார் அட்ரீனலின் அப்படின்றது, ஓகே, ஐ வில் ஸ்பெல் NORADRENALINE, நார் அட்ரீனலின் அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கல் இருக்குது. ஓகே, இந்த கெமிக்கலோட வேலை என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா நான் ஹாப்பியாக தான் இருக்கிறேன் அப்படின்ற மெசேஜை, தட் இஸ் சென்ஸ் ஆஃப் வெல்பீயிங் அப்படின்ற மெசேஜை நம்மளோட பாடிக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் இந்த நார் அட்ரீனலினோட வேலை. இட் இஸ் எ நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர். நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்னால் என்ன? அந்த நியூரான்ஸ் வழியாக இட் வில் சென்ட் த மெசேஜ், அதாவது இந்த கெமிக்கல் மெசேஜஸை தூக்கிட்டு வரும். என்ன சொன்னேன் அந்த கெமிக்கல் மெசஞ்சரோட பேர்? கேன் யூ ரிமெம்பர்? நார் அட்ரீனலின். நார் அட்ரீனலின் என்னது? இட் இஸ் எ நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர். இட் இஸ் எ கெமிக்கல் for the cause of well-being, that is sense of well-being. என்னோட பாடி ஹாப்பியாக தான் இருக்குது அப்படின்ற மெசேஜை பிரெயின்லேருந்து செல்ஸ் வழியாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா எல்லா மசில்ஸுக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு வரும். ஓகே, இப்போ இந்த நார் அட்ரீனலின் இதோட லெவல் என்னோட பாடியில் கரெக்டாக இருக்கிற வரைக்கும் எவ்ரி திங் இஸ் ஓகே.
இந்த நாரட்ரினலின் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னேன்னா என்ன பண்ண முடியாது, பிரெயின் வந்து ஹாப்பின்ற மெசேஜை இட் வில் நாட் சென்ட் டு த பாடி. அப்போ பாடியில் நான் சந்தோஷமாக தான் இருக்கிறேன், ஐ எம் ஹாப்பி, ஐ எம் வெல் அப்படின்னு சொல்கிற மெசேஜ் இருக்கிற அந்த கெமிக்கல்ஸ் ரொம்ப டவுன் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ நோ மெசேஜ். அப்போ பாடி என்ன பண்ணும், இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஃபீல் ஸ்ட்ரெஸ். அப்போ அங்கே ஸ்ட்ரெஸ் வந்துடுது. அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டாக்டர்கிட்ட போவோம். ஐயோ டாக்டர் எனக்கு ஒரே ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது, தூக்கம் வரமாட்டேங்குது, ஐ எம் ஃபீலிங் வெரி சேட், ரொம்ப கவலையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் நம்ம டாக்டர்கிட்ட போவோம். வாட் த டாக்டர் வில் சஜஸ்ட், சம் ஆன்டி டிப்ரெசன்ட் ட்ரக். ஆன்டி டிப்ரெசன்ட் ட்ரக் அப்படின்னா இந்த ட்ரான்குலைசர்ஸ். ஓகே, இந்த ஆன்டி டிப்ரெசன்ட் ட்ரக்கு நாரட்ரினலுக்கு என்ன பண்ணும்? ஓகே, நாரட்ரினலுக்கு அது எதுவுமே பண்ணாது. நாரட்ரினலின் குறையிறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொன்னேன்னா, there is some enzymes in our body. These enzymes, what they will do, they will catalyze the degradation of noradrenaline. அப்படின்னா என்ன, அந்த நாரட்ரினலின் குறையக்கூடிய அந்த ரியாக்ஷனை இந்த என்சைம்ஸ் கேட்டலைஸ் பண்ணும். அப்போ நான் எடுக்கிற அந்த ஆன்டி டிப்ரெசன்ட் ட்ரக் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா, அந்த என்சைமோட வேலையை அல்லது அந்த என்சைம் செய்யக்கூடிய அந்த கேட்டலிஸ்ட் வேலையை, கேட்டலிட்டிக் ரியாக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணிடும். அப்போ அந்த கேட்டலிட்டிக் ரியாக்ஷன் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா, வாட் இஸ் தட் கேட்டலிட்டிக் ரியாக்ஷன்? டீக்ரடேஷன் ஆஃப் நாரட்ரினலின். அப்போ அந்த டீக்ரடேஷன் ஸ்டாப் ஆயிரும். அப்போ நாரட்ரினலோட லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ நாரட்ரினலின் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த ஹாப்பினஸ் மெசேஜ் நம்மளோட பாடி ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அப்போ we will be happy. So this is what the tranquilizers work. Tranquilizers are one of the antidepressant drugs. Okay, அதோட நேம்ஸ் எல்லாம் இதில் கொடுத்துருக்கேன், you can see. Then next பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் barbiturates, அதாவது derivatives of barbiturates, barbituric acid, they are also act as antidepressants. Okay, hope I think you understand up to this. Okay, next topic is analgesics. Analgesics, they are chemicals which reduces pain without loss of consciousness. நான் டாக்டர் கிட்ட பெயின் அப்படின்னு போனேன் அப்படின்னா he will prescribe some analgesics. அதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா, என்னோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெயினை ரிலீவ் பண்ணும் வித்தவுட் லாஸ் ஆஃப் கான்ஷியஸ். என்னோட கான்ஷியஸ்னஸ்லாம் போகாது, அந்த பெயின் மட்டும் ரிலீவ் ஆயிடும். ஓகே, இந்த அனால்ஜெசிக்ஸ் வந்து 2 டைப்ஸ் ஆஃப் அனால்ஜெசிக்ஸ் இருக்குது, நார்கோட்டிக் அனால்ஜிஸ் அண்ட் நான் நார்கோட்டிக் அனால்ஜெசிக்ஸ். First we will see the non-narcotic analgesics. இந்த non-narcotic analgesics அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னேன்னா, they are non-addictive. அப்படின்னா நான் அதை ஒரு நாள் எடுக்கிறேன், 2 நாள் எடுக்கிறேன், 3 நாள் எடுக்கிறேன், 4வது நாள் எடுக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஃபீலிங் ஐ வில் நாட் ஹேவ். அப்போ அதை வந்து நான் நான் அடிக்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அந்த நேரத்துக்கு எனக்கு பெயினை வந்து ரிலீவ் பண்ணி விட்டுரும். ஓகே, ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆஸ்பிரின், பாராசிட்டமால், இந்த நேம்லாம் நம்ம ஏற்கனவே கேட்டிருப்போம். நமக்கு ஃபீவரோ பெயினோ வந்துச்சுன்னா அது ஒரு பாராசிட்டமால் எடு போடு அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே, த பெயின் வில் கோ அவே. ஓகே, இப்போ இந்த ஆஸ்பிரின் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா, நமக்கு வந்து பெயின் வருது அப்படின்னு சொன்னேன்னா பெயினுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்றத பார்க்கணும். பெயினுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொன்னேன்னா, இப்போ நான் கீழே விழுந்துடுறேன், எனக்கு அடிபட்டுருச்சு. ஓகே, அப்போ அந்த அடிப்பட்ட இடத்துல ஐ வில் ஹாவ் சம் ஸ்வெல்லிங். ஓகே, அந்த ஸ்வெல்லிங்னால தான் எனக்கு வந்து பெயின். ஸோ என்னோடய பிரெயின் வந்து பெயின்ற அதை வந்து ரிசீவ் பண்ணி என்னோடய பாடிக்கெல்லாம் அனுப்பிச்சிருது. ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துல ஏன் ஸ்வெல்லிங் வருது அப்படின்னு சொன்னேன்னா, அந்த ஸ்வெல்லிங்க்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னேன்னா, தட் இஸ் அதுக்கும் ஒரு கெமிக்கல், தட் இஸ் ப்ரோஸ்டோகிளாண்டின். ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் திஸ், ப்ரோஸ்டோகிளாண்டின். இந்த ப்ரோஸ்டோகிளாண்டின் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா, இட் வில் காஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் அண்ட் காசஸ் பெயின். இன்ஃப்ளமேஷன்னா வீக்கம். ஸோ என்ன பண்ணும், அடிப்பட்ட இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த டிஷ்யூஸை என்ன பண்ணும், வீக்கம் அடைய செஞ்சு இட் வில் காஸ் பெயின். அப்போ இந்த ப்ரோஸ்டோகிளாண்டின் சிந்தசிஸை இந்த லெவலை நான் டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா என்னோடய பெயின் வந்து போயிடும். ஸோ அதுக்கு நான் எடுத்துக்கிற அந்த மெடிசின் தான் என்ன அப்படின்னு சொன்னேன்னா ஆஸ்பிரின். ஓகே, ஆஸ்பிரினோட வேலை என்ன, இட் ஸ்டாப்ஸ் பெயின், இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் பெயின் அண்ட் இட் இஸ் யூசஸ் ஆன்டிபைரட்டிக்ஸ் ஆல்சோ. Okay, antipyretics, what is the meaning of antipyretics? They will give us relief from fever. அதாவது ஃபீவர்லேருந்து ரிலீஃப் கொடுக்கக்கூடிய ட்ரக்ஸ் ஆர் மெடிசன்ஸை தான் நான் என்ன சொல்வேன், ஆன்டிபைரட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வேன். இந்த பாராசிட்டமால், ஆஸ்பிரின், நோவால்ஜின் இது மாதிரி இதெல்லாம் ஆன்டிபைரட்டிக்ஸாகவும் ஆக்ட் ஆகும். அனால்ஜெசிக்ஸ் அப்படின்னா வலியிலிருந்தும் இட் வில் கிவ் அஸ் ரிலீஃப் அண்ட் ஆல்சோ ஃப்ரம் ஃபீவர். ஓகே,
These are all non-narcotic analgesics. Now we shall move on to narcotic analgesics. Okay, narcotic analgesics அப்படின்னு சொன்னேன்னா we will become addictive. 2 நாள் 3 நாள் 4 நாள் சாப்பிட்டுட்டு 4ஆவது நாள் அதை சாப்பிட்லன்னா என்னால் இருக்க முடியாது. அதுதான் தட் இஸ் ட்ரக், போதை பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறது இதுதான். ஓகே, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஐ கேவ் மார்ஃபின், ஹெராயின் ஆல்சோ தட். இது அடிக்டிவ், இட் வில் கிரியேட் அடிக்டிவ்னஸ் இன் அவர் பாடி. ஸோ போதை அது மாதிரி அதுக்கு நம்ம அடிமை ஆயிடுவோம். ஸோ இது ரொம்ப ஸ்மால் அமௌண்ட்ஸில் வந்து டாக்டர்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. யாருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன்னா அந்த டெத்தை நெருங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய கேன்சர் பேஷண்ட்ஸு. ஓகே, அவங்க பெயின் இல்லாமல், ஏன்னா இந்த drugs வந்து they will induce sleep also, they will relieve pain and also they will induce sleep. ஸோ ரொம்ப அப்படி எக்ஸ்ட்ரீமாக பெயின் இருக்கக்கூடிய அந்த கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு தென் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் சர்ஜரி, அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு அப்புறம், அந்த சர்ஜரிக்கு அப்புறமா இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு 10 டேஸ்க்கு வந்து in a very 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 small amount the doctors will suggest this narcotic analgesics. கொஞ்சமாக நம்ம எடுத்துக்கலாம், பட் நிறைய எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா it will cause convulsions and coma and finally death. So please keep away from this narcotic analgesics. Next, antibiotics. Antibiotics, they are all antimicrobials. Antimicrobials, from the name itself we can say it will act against microorganisms. Antimicrobials, first one antibiotics. Next we are going to see antiseptics and disinfectants. Antibiotics ரெண்டு டைப்பாக பண்ணுறாங்க, ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அண்ட் நேரோ ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னேன்னா, நான் டாக்டர்கிட்ட போகிறேன், என்னோடய ஃபீவருக்கோ அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னே தெரியாதப்ப, அது வைரல் ஃபீவரா அல்லது வேறு எந்த ஃபீவரா, டைஃபாய்டா, நிமோனியாவா அப்படின்னு அந்த டாக்டரால் டயக்னோஸ் பண்ண முடியாத சூழ்நிலையில் he will give broad spectrum antibiotics. ஏன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா it can kill and or prevent the growth of wide range of gram positive and gram negative bacterias. ஸோ நிறைய பாக்டீரியாஸ் மேலே இந்த broad spectrum antibioticsஆல் ஆக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுனால டாக்டர்ஸ் will suggest this broad spectrum antibiotic. One of the best example is chloramphenicol. Next, narrow spectrum antibiotics. In the narrow spectrum antibiotics என்ன அப்படின்னு சொன்னேன்னா they will kill only gram positive or gram negative. ஏதாச்சும் ஒரு பாக்டீரியாவை தான் அதால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா it can prevent or kill. So it is called a narrow spectrum. One of the best example is penicillin G. One more classification is that is limited spectrum. ஏதாச்சும் ஒரு டிசீஸ்க்கு மட்டும்தான் அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கை யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா that is limited spectrum antibiotics. இப்போ இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸுமே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா பாக்டீரியோசிடல், பாக்டீரியோஸ்டாட்டிக் ரெண்டுமே இருக்குது. சிடல் அப்படின்னு சொன்னோன்னா it will kill, அதாவது அந்த பாக்டீரியாவே என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா it will kill that bacteria. ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஸ்டாட்டிக் வேர்ட் மீன்ஸ் அதை வந்து செயல்படாமல், it will make the bacteria passive. So that is bactericidal and bacteriostatic. Bactericidal அப்படின்னு சொன்னா chloramphenicol, bacteriostatic வந்து எக்ஸாம்பிள் penicillin G. நெக்ஸ்ட் இந்த chloramphenicol இம்பார்ட்டன்ஸ் சொன்னேன். ஏன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா, ஏன் இதை ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னேன்னா it will cure acute fever, டைஃபாய்டு, நிமோனியா, டிசென்ட்ரி, இது மாதிரி மெனி டிசீசஸ்க்கு நான் வந்து chloramphenicol யூஸ் பண்ணலாம். Next we shall move on to antiseptics and disinfectants. இதுவுமே antimicrobials தான். இதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் யூஸ் டு கில் ஆர் ப்ரிவென்ட் த க்ரோத் ஆஃப் மைக்ரோஆர்கானிசம். மைக்ரோஆர்கானிசம் ஒன்று இட் வில் கில் ஆர் அதர்வைஸ் இட் வில் ஸ்டாப் த க்ரோத். ஆன்டிசெப்டிக்ஸ்க்கும் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ்க்கும் அங்கே ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எல்லாமே ஆன்டிமைக்ரோபியல்ஸ்னு பார்த்தோம். வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ்? ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை வி கேன் டேக், அதாவது ஓரலாக நம்ம சாப்பிட்லாம். பட் ஆன்டிசெப்டிக் இட் கேனாட் பி இன்ஜெஸ்டட் இன் டு த பாடி. கீழே விழுந்துருந்தேன், எனக்கு அடிபட்டுருது, வாட் தே வில் டூ, கோ அண்ட் டேக் சம் ஆயின்மெண்ட் அண்ட் தே வில் அப்ளை ஆன் இட். தட் இஸ் ஆன்டிசெப்டிக். எதுக்கு அந்த ஆயின்மெண்ட்டை நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம்? அந்த இடத்துல பாக்டீரியல் க்ரோத்தோ மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அதோட க்ரோத் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக we are applying that antiseptics. They should not be ingested inside the body, antiseptics, but antibiotics we can take it orally. Next, applied onto the living tissues. This is somewhat important. Antisepticக்கும் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? ரெண்டுமே மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை தானே ப்ரிவென்ட் பண்ணுது, அல்லது ரெண்டுமே மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை தானே சாகடிக்குது. Why? What is the difference?
ஆன்டிசெப்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன்னா நம்மளோட பாடியில், தட் இஸ் லிவிங் டிஷ்யூஸில், தட் இஸ் wounds அண்ட் அல்சர்ஸ், காயம் பட்டுச்சுன்னா அது மேலே நம்ம தடவலாம். ஆனால் அந்த டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா, இந்த பாத்ரூம் க்ளீன் பண்ணுவோம் இல்லையா, நான் லிவிங் திங்ஸ், தட் இஸ் இன்அனிமேட் ஆப்ஜெக்ட்ஸு, ட்ரைனேஜில், டாய்லெட்ஸில், இங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸு. ஆன்டிசெப்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம்மளோட பாடியில் இட் இஸ் நாட் இன்ஜெஸ்டட், அப்ளைடு ஆன் டு த லிவிங் டிஷ்யூஸ். டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் வந்து நான் லிவிங் திங்ஸில் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். இப்போ ஆன்டிசெப்டிக்ஸ்க்கு சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஐ ஹவ் given. The Dettol, in the question again and again they are asking in the competitive exam, you just see that chloroxylenol and terphenyl, இதோட மிக்சரை நான் Dettol அப்படின்னு சொல்கிறேன். வாட் இஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் Dettol? இது வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்குற கொஸ்டின், ஸோ ப்ளீஸ் மேக் a note of this. Dettol is the combination of chloroxylenol and terphenyl. So antiseptic some examples, soframycin, tincture of iodine. நான்லாம் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது காயம் பட்டுருச்சுன்னா வாட் தே வில் அப்ளை சம் ப்ளூ இங்க், அதை நாங்கள் வந்து ப்ளூ இங்க் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டோம். பட் நவ் ஒன்லி ஐ கேம் டு நோ தட் இட் இஸ் டிங்சர் ஆஃப் அயோடின். தட் இஸ் 2 to 3% அயோடின் ஆல்கஹால், 2 to 3% அயோடின். வாட் தட் மீன்ஸ் 2 அல்லது 3 கிராம் அயோடினை 100 grams ஆஃப் ஆல்கஹால் வாட்டர் மிக்சரில் மிக்ஸ் பண்ணி நமக்கு கிடைக்கிறது தான் டிங்சர் ஆஃப் அயோடின். தீஸ் 3 ஆர் ஆன்டிசெப்டிக்ஸ். ஓகே, டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் இப்போ ஸ்விம்மிங் பூல், அங்கே ஸ்விம்மிங் பூலில் வாட் தே வில் டூ, தே வில் ஆட் சம் குளோரின் வாட்டர் இன்சைட் தட் ஸ்விம்மிங் பூல் ஃபார் வாட், டு டிஸ்இன்ஃபெக்ட். தட் இஸ் அந்த இடத்துல அந்த ஸ்விம்மிங் நிறைய பேர் போய் அதில் ஸ்விம் பண்ணுறதுனால அங்கே நிறைய ஜார்ம்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ஜார்ம்ஸ் எல்லாம் டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தே ஆர் ஆடிங் குளோரின் வாட்டர். Then sulfur dioxide in water, chlorine in water and hydrogen peroxide. These are all disinfectants. Phenol, இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஆன்டிசெப்டிக் சொல்லலாம், டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட். இது வந்து ரெண்டுலேயுமே கொண்டு வரலாம். ஏன்னா 2%, 0.2% ஃபீனால் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு 0.2 கிராம் எடுத்து 100 grams வாட்டரில் நான் டிசால்வ் பண்ணேன் அப்படின்னா, வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ண முடியாது, 100 grams ஆஃப் சால்வெண்ட்டில் நான் டிசால்வ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஐ வில் கெட் ஃபீனால். 1 gram எடுத்து 100 grams சால்வெண்ட்டில் டிசால்வ் பண்ணேன்னா தட் இஸ் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட். ஸோ ஃபீனால் ஹேஸ் போத் ஆன்டிசெப்டிக் அண்ட் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. Okay, this is the last topic in this anti-fertility drugs. Anti-fertility drugs, from the name itself, it is act against fertility. Fertility na enadhu, ovulation, fertilization idella stop பண்றது. Okay, anti-fertility drugs வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால், they are derivatives of estrogen and progesterone. Derivatives of estrogenக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குறாங்க, ப்ரொகஸ்ட்ரோனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆஸ்ட்ரோஜன் டெரிவேட்டிவ் வந்து நோவெஸ்ட்ரால், ப்ரொகஸ்ட்ரான் டெரிவேட்டிவ் வந்து நார்த்தின்ட்ரோன். ஓகே, நேம்ஸ் சம்வாட் டிஃபிகல்ட், ஜஸ்ட் யூ ஹாவ் டு மக் அப். ஓகே, இதோட வேலை என்ன அப்படின்னு சொன்னேன்னா, இட் சப்ரஸஸ் ஓவுலேஷன், தட் இஸ் ஃபர்டிலைசேஷன். ஸோ இதனால் என்ன பண்ணுறாங்க என்னென்னா, பாத் கண்ட்ரோல் பில்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, எக்ஸாம்பிள்ஸ் நோவெஸ்ட்ரால் அண்ட் நார்த்தின்ட்ரோன். Okay, now we shall move on to past year NEET questions and also JEE and JIPMER. We will discuss some questions now. First question is, among the following, the narrow spectrum antibiotics is. இப்போ தான் நான் சொல்லி கொடுத்தேன், வாட் இஸ் நேரோ ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஒரு ஜஸ்ட் கிராம் பாசிட்டிவ் ஆர் கிராம் நெகட்டிவ் ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று மேலே மட்டும்தான் ஆக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, what is the answer? We will see. Okay, the answer is B. All the others are broad spectrum antibiotics. Chloramphenicol, we saw that. Ampicillin, amoxicillin, they are all antibiotics only, but they are broad spectrum. Next, mixture of chloroxylenol and terphenyl actus. இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, what is it called? Mixture of chloroxylenol and terphenyl. It is called Dettol. What is the use of Dettol? Okay, the answer is A. Dettol acts as antiseptic. So it is a mixture of chloroxylenol. The structure also given. See that. We shall move to the next question. Okay. Antiseptics and disinfectants either kill or prevent growth of microorganisms. Identify which of the following statements is not true. Dilute solutions of boric acid and hydrogen peroxide are strong antiseptics. Disinfectants harm the living tissues.
0.2% solution of phenol is antiseptic, 1% solution disinfectant. Chlorine and iodine are used as strong disinfectants. Idhula edu wrong statement? B, C, D, they are all correct. That boric acid and hydrogen peroxide, they are mild antiseptics. Boric acid is used in eye drops. They are very, very, very mild antiseptics. So the answer is A. Next question, chloramphenicol. Now only we saw that. What is phenicol? Chloramphenicol is antibiotic broad spectrum. Yeah, its structure is given there. Chloramphenicol is antibiotic broad spectrum. These are all direct questions, so you can answer it easily. Which one of the following is employed as a tranquilizer drug? What is a tranquilizer? Antidepressant. Okay, we will see the answer. That is Valium. Okay, what are all? Promethazine. Promethazine is antihistamine. Naproxen, anti-inflammatory drug. It is like aspirin. Mifepristone, absorption drug. It is used in anti-fertility. So the answer is Valium. Next one, chloropicrin is obtained by the reaction of. Chloropicrin enadhu? What is chloropicrin? Chloropicrin is nitrochloroform. So the reaction is given there. So it is prepared from nitric acid and chloroform. It is used as a broad spectrum antimicrobial. We shall move to the next question. Aspirin is an acetylation product of. What is aspirin? Aspirin, acetyl salicylic acid we know, but it is here it is given the IUPAC names. So you have to remember that names also. What is aspirin? It is orthohydroxybenzoic acid. Its preparation reaction also given there, make a note of that. Which of the following can possibly be used as analgesic without causing addiction and mood modification? Okay, இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா நான் நார்கோட்டிக் அனால்ஜெசிக் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. தட் இஸ் டயசபாம், டெட்ராஹைட்ரோகாட்டினால், மார்ஃபின், இது எல்லாமே அடிக்ஷனை கிரியேட் பண்ணும். ஸோ ஆன்சர் இஸ் டி. Next question, which one of the following statements is not true? Ampicillin is a natural antibiotic. Aspirin is both analgesic and antipyretic. Sulfadiazine is a synthetic antibacterial drug. Some disinfectants can use as antiseptics also. First நம்ம இதை பார்க்கணும், is not true அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா A is the answer. Ampicillin is a natural antibiotic அப்படின்றது wrong. ஏன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஆம்பிசிலின் வந்து பென்சிலின் ஆன்டிபயோட்டிக். ஸோ அதிலேருந்து அதை சிந்தசைஸ் தான் பண்ணுறாங்க. We shall move to the next question. Okay, this is an assertion and reason type question. Assertion, sulfur drugs contain sulfonamide group. Reason, salvarsan is a sulfur drug. இது மாதிரி questions if they are asking, we have to find out first whether the assertion is true and next reason it is true. அதாவது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்குதா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, ரெண்டுமே கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் தென் வி ஹாவ் டு சி வெதர் த ரீசன், அந்த அசர்ஷனுக்குரிய ரீசன் இதுபா அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கணும். இப்போ இதில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா சல்ஃபர் ட்ரக்ஸ் கண்டெயின் சல்ஃபோனமைட் குரூப், இட் இஸ் கரெக்ட் ஒன்லி. ஸோ அசர்ஷன் இஸ் ட்ரூ. அப்போ அசர்ஷன் ட்ரூ அப்படின்னு சொன்னோன்னா சியாகவும் இருக்கலாம், ஏபிசி மூணில் எது வேணால் இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் சல்வாசன் இஸ் அ சல்ஃபா ட்ரக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை, சல்வாசன் இஸ் அ ஆர்சனிக் ட்ரக். இந்த சல்வாசன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இதை வந்து பால் எர்லிச் அப்படின்றவர் அதை கண்டுபிடிச்சார். அது வந்து அந்த சிஃபிலிஸ் அப்படின்ற ஒரு டிசீஸ். அந்த சிஃபிலிஸ் அப்படின்ற ஒரு டிசீஸ்க்கு பால் எர்லிச் அப்படின்ற ஒரு கண்டுபிடிச்ச ட்ரக் தான் சல்வாசன். இது வந்து இட் இஸ் அன் ஆர்சனிக் ட்ரக். இந்த ஆர்சனிக் வந்து எப்படி அந்த சிஃபிலிஸ் வந்து இந்த சல்வாசன் சரிப்படுத்துதோ, இந்த ஆர்சனிக் வந்து இட் இஸ் டாக்ஸிக் டு அவர் பாடி. ஸோ இந்த பால் எர்லிச் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆர்சனிக் பாண்டுக்கு பதிலாக நைட்ரஜன் பாண்ட் போட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரக்கை கண்டுபிடிச்சார். தட் இஸ் ப்ரோன்டான்சில், PRONTOSIL. ஸோ ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் தட். ஸோ சல்வாசன் இஸ் அ ஆர்சனிக் ட்ரக். So assertion is true but the reason is false. So C is the answer. Next one. Arsenic drugs are mainly used in the treatment of, now only I said, that is C. Answer C. Salvarsan is the arsenic drug developed by Paul Ehrlich.
Next one, non-competitive drugs alter the shape of active site of enzyme. They attach on the active site of enzyme. Here also non-competitive drugs நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் இல்லையா, அதை அலோஸ்ட்ரிக் சைட்டை போய் ஆக்குபை பண்ணி ஷேப்பை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடணும். ஸோ அந்த அசர்ஷன் கரெக்டு. பட் ரீசன் இட் இஸ் தே அட்டாச் ஆன் த ஆக்டிவ் சைட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து அலோஸ்ட்ரிக் சைட்டை தான் ஆக்குபை பண்ணும். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் சி. அசர்ஷன் இஸ் ட்ரூ பட் ரீசன் இஸ் ஃபால்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், நாரட்ரீனலின். ஓகே, நாரட்ரீனலின் நான் ட்ரான்குலைசர்ஸ் பற்றி சொல்லி தந்தப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்தேன். வாட் இஸ் நாரட்ரீனலின்? இட் இஸ் ஏ நியூரோட்ரான்ஸ்மிட்டர். Neurotransmitter is a type of chemical messenger which transmits signals from one neuron to another target neuron, muscle cell or gland cell. So neurotransmitters na என்னன்றது இதில் கொடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஒன், மேட்ச். ஓகே, இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா மூணுமே கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிறத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். நார்த்தின்ட்ரோன் நம்ம பார்த்தோம். வாட் இஸ் தட்? ஆன்டி ஃபெர்டிலிட்டி ட்ரக். ஸோ ஒன் இஸ் Q. ஒன் Q ஆப்ஷனில் ரெண்டு இருக்குது. ஸோ சியும் டியும் அங்கே வந்து அவுட் ஆயிடுச்சு. ஏபியில் எதுன்னு அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஆஃப்ளாக்சிசின் ஈக்வனில். ஆஃப்ளாக்சிசின் it is an antibiotic, so 2P. Okay, then the answer is B. Equinol is a hypertension drug. So answer is B. Next, Dettol is a mixture of, while taking the lesson I told you, it is a mixture of chloroxylenol and terpineol. Which of the following is an analgesic? Novalgin, penicillin, streptomycin, chloromycetin. Obviously the answer is A. All the others are antibiotics. Which of the following is antihistamine? Antihistamine oda well என்னன்னு பார்த்தோம். What the antihistamine? Anti-allergic effect. Here chloramphenicol is antibiotic, northindrome anti-fertility, omeprazole is an antacid. So the answer is B. Diphenylhydramine. The drug Tagamet is. The options are analgesic, tranquilizer, anesthetics, antacid. Okay, உங்களுக்கு சொல்லி தரும்போதே I told you Tagamet அப்படின்ற brand nameல which drug, that is cimetidine. Cimetidine, what is the action of the drug? It is antacid. So the answer is D. Cimetidine and antacid is sold under brand name Tagamet. Next, Cialis. What is Cialis? Cialis the common name. So answer is acetyl salicylic acid. We know it is aspirin. Methyl salicylate oil of wintergreen. So the answer is phenyl salicylate. It is Cialis. Next one, commonly receptor proteins are embedded in the picture like thing la நம்ம பார்த்திருப்போம் அந்த இதுல. It is embedded in cell membrane. Cell membrane la தான் outside la அந்த active site project ஆயிருக்கும். அந்த active site la chemical messenger வந்து it will sit and spread the message அப்படினு பார்த்தோம். So the answer is B. Students, நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்தது I think you can understand. Okay, we'll see some of the important points again. That is, first we saw what is drug and what is medicine, and these are all some concepts. You just remember that. In the NEET point of view, we have to see what are all the competitive drugs, that is competitive inhibition. What is competitive inhibition? What is competitive inhibition? That drug and substrate, they will compete with each other. Who will go and occupy the active site? That the drug will win and the substrate, it will go away, so the process will be stopped. That is pain. Pain means that pain will be stopped. That is competitive inhibition. Next, we saw the drug will occupy the allosteric site. So allosteric site occupy பண்றதுனால the shape of the active site will be changed, so the substrate gets confused and the reaction will stop அப்படினு நம்ம பார்த்தோம். So this is non-competitive inhibition. Next one, receptor as drugtages. இது ரொம்ப important. You just see the slide again and again. See here that receptor is the protein. வேறு வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், that's all. It is a protein which are responsible for communication process in our body. அந்த cell membrane-ல அதோட active site it will project outside. அந்த active site-ல chemical messenger that will come and sit and spreads the message. அந்த chemical messenger
ஸ்டாப் பண்ணுறது ஆன்டகானிஸ்ட்னு பார்த்தோம். அந்த கெமிக்கல் மெசஞ்சரை மிமிக் பண்ணுறதுனா அந்த கெமிக்கல் மெசஞ்சருக்கு பதிலாக வேலை செய்கிறது ஆகனிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு தெரப்யூட்டிக் ஆக்ஷன் ஆஃப் ட்ரக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஆன்டாசிட்ஸ் ஆன்டிஹிஸ்டமின்ஸ் பார்த்தோம். ஆன்டாசிட்ஸ்னால் இட் வில் ரிமூவ் த அசிடிட்டி இன் அவர் பாடி, தட் இஸ் அந்த செக்ரீஷன் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் இன் அவர் பாடி அதை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணுன்னு பார்த்தோம் ஆன்டாசிட். ஆன்டிஹிஸ்டமின்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இட் வில் ஸ்டாப் த செக்ரீஷன் ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். ஏன்னு சொன்னால் அந்த ஹிஸ்டமின்ஸ் தான் என்ன பண்ணும், ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் செக்ரீஷன் ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். ஆன்டாசிட் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டெம்பரரி ரிலீஃப், அது காஸ் வந்து தெரியாது. ஸோ அதுலேருந்து ரிலீஃப் வந்து நமக்கு பெர்மனெண்ட் ரிலீஃப் கிடைக்காது. பட் அந்த ஹிஸ்டமின்ஸ் அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால், அதோட ஒர்க்கை ஸ்டாப் பண்ணிட்டோன்னா, அந்த இன்ட்ராக்ஷன் வித் த ஸ்டமக் வால், இஃப் வி ஸ்டாப் தட் தென் HCl secretion will be stopped and we will have relief from that acidity. Next we saw tranquilizers. From these are all neurologically active drugs ன்னு பார்த்தோம். இந்த neurologically active drugs அப்படின்னு சொன்னோன்னா it will interfere the message transfer mechanism in our body ன்னு பார்த்தோம். அதாவது மெசேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாமல் தடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ திஸ் ட்ரான்குலைசர்ஸில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா நார்அட்ரீனலின். நார்அட்ரீனலின் இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் சென்ஸ் ஆஃப் வெல்பீயிங். இந்த கெமிக்கல் நம்மளோட பாடியில் டீக்ராட் ஆகும்போது, அதாவது டீக்ராடேஷன் ஆகுதுன்னா அதுக்கு காரணம் ஒரு என்சைம் பார்த்தோம். அந்த என்சைம் தான் அந்த டீக்ராடேஷன் ரியாக்ஷனை வந்து அது வந்து கேட்டலைஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த கெமிக்கல் டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னேன்னா வாட் வில் ஹேப்பன், அந்த மெசேஜ் ஹாப்பினஸ் அப்படின்ற மெசேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக முடியாது. அப்போ அந்த நம்மளோட பாடி இட் வில் ஃபீல் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ இதிலேருந்து ரிலீவ் ஆகுறதுக்கு தே வில் கிவ் ஆன்டி டிப்ரெசன்ட் ட்ரக்ஸ். அது வந்து அந்த என்சைமோட அந்த கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டியை ஸ்டாப் பண்ணி டீக்ராடேஷன் ஆஃப் நார்அட்ரீனலினை அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடும். ஸோ நார்அட்ரீனலினோட லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அங்கே வந்து நமக்கு வந்து சென்ஸ் ஆஃப் வெல்பீயிங், அந்த மெசேஜ் வந்து நமக்கு பிரெயின்லேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்றத பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு அனால்ஜெசிக்ஸ். அனால்ஜெசிக்ஸில் என்னென்னா 2 டைப் பார்த்தோம், நான் நார்கோட்டிக், நார்கோட்டிக்னா இட் வில் மேக் அஸ் அடிக்டிவ்னு பார்த்தோம். அடிக்டிவ் அப்படின்னு சொன்னேன்னா அது கொஞ்ச நாள் நம்ம தொடர்ந்து அதை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த போதைப் பொருட்கள் நம்ம அதுக்கு வந்து அடிமையாயிருவோம். 4 days 5 days கழிச்சு அகெயின் அது இல்லைன்னா நம்ம வாழ முடியாது, ஐ மஸ்ட் நீட் தட் அப்படின்ற ஒரு நிலைமைக்கு நம்ம வந்துடுவோம். தே ஆர் ஆல் நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம மார்ஃபின், ஹெராயின் ரெண்டும் பார்த்தோம். அந்த மார்ஃபின் ஹெராயின் வந்து டாக்டர் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. யாருக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா அந்த கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் அட் தேர் லாஸ்ட் டைம் அவங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறமா போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் சர்ஜரி அதுக்கப்புறமா சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இட் வில் ரிலீவ் பெயின் அண்ட் ஆல்சோ இட் வில் இன்டியூஸ் ஸ்லீப் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அனால்ஜெசிக்ஸில் 2 டைப்ஸ் பார்த்தோம், நார்கோட்டிக், நான் நார்கோட்டிக். நார்கோட்டிக் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அடிக்டிவ். அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக மார்ஃபின், ஹெராயின் பார்த்தோம். அதை எப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா கேன்சர்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் இந்த லாஸ்ட் பெட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். அடுத்து நான் நார்கோட்டிக் அப்படின்னா ஆஸ்பிரின் பற்றி பார்த்தோம். ஆஸ்பிரின் பற்றி பார்க்கும்போது அதாவது அது வந்து நம்மளை வந்து அடிக்டிவ் ஆக்காது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த ஆஸ்பிரின் எப்படி அது வந்து நம்மளோட பாடியில் ஆக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த பெயினுக்கு காரணமான அந்த ப்ரோஸ்டோகிளாண்டின்ஸு. ஸோ மேக் திஸ் நேம் ஃபெமிலியர் டு யூ, ப்ரோஸ்டோகிளாண்டின். அந்த பெயினுக்கு காரணமான அந்த ப்ரோஸ்டோகிளாண்டின்ற கெமிக்கலை இது வந்து சப்ரஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு ஆன்டி மைக்ரோபியல்ஸ் பற்றி பார்த்தோம். ஆன்டி மைக்ரோபியல்ஸ்னால் தே வில் ஆக்ட் அகெயின்ஸ்ட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ். அதான் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், ஆன்டிசெப்டிக்ஸ், டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம்ம பாடியில் we can take it orally, இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம், எல்லாமே பார்த்தோம். ஆன்டிசெப்டிக்ஸும் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸும் அது வந்து நம்மளோட பாடியில் இன்ஜெக்ட் பண்ண முடியாது அவுட் சைடில். ஆன்டிசெப்டிக்கும் அவுட் சைடில் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும், தட் இஸ் ஆயின்மெண்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோன்னு பார்த்தோம். ஆன்டிசெப்டிக்ஸும் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஆன்டிசெப்டிக்ஸ் வந்து லிவிங் செல்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம், டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் வந்து நான் லிவிங் திங்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோன்னு பார்த்தோம். அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். அடுத்து ஆன்டி ஃபெர்டிலிட்டி ட்ரக்ஸ் பற்றி பார்த்தோம். அது வந்து இட் இஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் ப்ரொகெஸ்ட்ரோன் அண்ட் ஈஸ்ட்ரோஜன் டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தோம். எக்ஸாம்பிள்ஸாக நோவெஸ்ட்ரால் அண்ட் நார்த்தின்ட்ரோன், அது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் பர்த் கண்ட்ரோல் பில். அதாவது அது வந்து ஆன்டி ஃபெர்டிலிட்டி, ஃபர்டிலைசேஷனை அகெயின்ஸ்டாக ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ட்ரக்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம்.
I think this chapter is very clear for you. Thank you for listening, students. இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்க்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம். அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: சிறப்பு அலுவலர், கல்வி தொலைக்காட்சி, 8ஆம் தளம், அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம், காந்தி மண்டப சாலை, கோட்டூர்புரம், சென்னை 6085. தொலைபேசி எண் 7824015000.